السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں رضا زیدی۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ یقین ہے کہ مارشل لاء نہیں لگے گا۔ عمران خان کا رونا ہی آرمی چیف سے متعلق ہے۔ عمران خان نے پچھلے سال اکتوبر میں بھی جھگڑا اسی لیے ڈالا تھا کہ 2018 کی طرح الیکشن ہوں گے اور پھر وہ 5 سال بلکہ 10 سال اقتدار میں رہیں گے۔ فوج اپنے آئینی کردار میں واپس جا چکی۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر شہری رحمان نے کہا کہ جب وہ مارشل لاء کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دعوت دے رہے ہیں کہ اگر میں نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ عمران خان بے نقاب ہو گئے ہیں، ان کے اندر اقتدار کی ہوس نظر آ رہی ہے، اس کے لیے وہ آئین شکنی کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے آئینی رول میں واپس جا رہی ہے، جا چکی ہے، بلکہ میں کہوں گا مجھے کانفیڈنس ہے کہ مارشل لاء نہیں لگے۔ آرمی چیف کا انہوں نے پھڈا کیوں ڈالا تھا؟ وہ جو اکتوبر کا پھڈا تھا پچھلے سال کا، فلاں بندہ ڈی جی آئی ہو، فلاں بندہ پھر جو ہے چیف بنے گا، پھر الیکشن آئیں گے، پھر الیکشن 2018 کی طرح ہوں گے، پھر اگلے 5 سال مجھے لگیں گے۔ وہ تو 10 سال کا آپ دیکھتے نہیں رونا روتا کس طرح ہے وہ۔ خان صاحب اب ایسے ایک نہج پہ آ گئے ہیں کہ وہ آئین شکنی کرنے تیار ہیں، وہ عوام کے سامنے ایکسپوز ہونے تیار ہیں اور کوئی ان کو اب کوئی لگام نہیں رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ سب کچھ ڈبونے تیار ہیں۔ جب یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، مارشل لاء کا اندیا دیتے ہیں، وہ انوائٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر میں نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ اپنے آپ کو ایک نفسیاتی مریض کی طرح پریزنٹ کر رہے ہیں جن کا ڈیسپریشن اتنا بڑھ گیا کہ کیا بات کریں۔ خون ریزی اور مارشل لاء قطعاً کوئی سلوشن نہیں ہے، کسی بات کا حل نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ مارچ صرف اسی صورت میں ختم ہوگا جب فوری الیکشن کروائے جائیں گے۔ گجرانوالہ کے مختلف مقامات پر لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری دونوں مل کر پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لانگ مارچ کے دوران عمران خان نے نواز شریف کو انہی کے حلقے سے الیکشن میں ہرانے کا چیلنج بھی دے دیا اور کہا ہے کہ نواز شریف انتظار کر رہے ہیں کہ طاقتور لوگوں سے این آر او مل جائے تو وہ واپس آئیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی نواز شریف تم واپس آؤ اور الیکشن لڑو، تمہارے حلقے میں جا کے تمہیں ہراؤں گا۔ زرداری، تم اور تمہارا دیسی ولیتی بیٹا جو انگریز کی طرح اردو بولتا ہے، بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، 14 سال میں اردو ہی نہیں سیکھ سکا۔ میں سندھ آ رہا ہوں، مجھے ذرا ادھر سے فارغ ہونے دو۔ زرداری، تمہارے پیچھے میں سندھ آ رہا ہوں، تیاری کر لو۔ سندھ کے لوگوں کو سب سے زیادہ آزادی کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ ظلم سندھ کے لوگوں کے اوپر ہے۔ چوری اور کرپشن میں کیا فرق ہے؟ چوری ہوتی ہے کہ میرا کوئی گھڑی چوری کر لے، فون چوری کرے، گھر پہ ڈاکہ مار دے۔ کرپشن کیا ہوتی ہے؟ ملک کا پیسہ چوری کرنا۔ کرپشن سے ملک تباہ ہوتے ہیں، کرپشن سے غربت آتی ہے۔ تو جو بڑے بڑے کرپٹ لوگ چوری کر کے ملک سے پیسہ باہر لے جائیں اور ان کو این آر او مل جائے اور چھوٹے چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالو۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج بیجنگ میں مصروف دن گزاریں گے۔ وزیر اعظم چین کے صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کیچیانگ سے علیحدہ ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم کی چینی سرمایہ کاروں اور پاکستانی تاجروں سے بھی ملاقات ہوگی۔ پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک سمیت کثیر جہتی تعاون میں مزید فروغ کے لیے بات چیت ہوگی۔ شہباز شریف کا وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد چین کا یہ پہلا دورہ ہے۔ وفاقی وزراء، معاونین خصوصی اور اعلیٰ سرکاری افسران کا وفد بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہے۔ دورے چین کے دوران دونوں ممالک کے درمیان اہم معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط کے ساتھ 6 ارب 30 کروڑ ڈالرز کا قرض رول اوور ہونے کا بھی امکان ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے عمران خان کو سیاسی دہشت گرد قرار دے دیا اور کہا کہ عمران خان کا وقت ختم، نہ کوئی مذاکرات ہوں گے، نہ ہونے چاہیے۔ مذاکرات صرف اسی بات پر ہونے چاہیے کہ اس قسم کے شر کو پھیلانے کی اجازت نہیں۔ عمران خان پاکستان کی سیاست میں سٹیک ہولڈر نہیں ہے۔ عمران خان نے نواز شریف کو چیلنج دے دیا، کہا کہ واپس آئیں، آپ کے حلقے سے الیکشن لڑ کر آپ کو شکست دیں گے۔ چیلنج کا جواب دیتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ عمران خان تو 2018 میں بھی نواز شریف کو نہیں ہرا سکے تھے، آر ٹی ایس کو بٹھانا پڑا تھا۔ جب بھی نواز شریف تم واپس آؤ اور الیکشن لڑو، میں چیلنج کرتا ہوں تمہارے حلقے میں جا کے تمہیں ہراؤں گا۔ دعوے تو کرنے بہت آسان ہیں، میں تو آپ کو بتا چکی ہوں کہ 2018 میں پوری سٹیٹ مشینری لگا کے بھی تم نواز شریف صاحب کو نہیں ہٹا سکے، نہیں ہرا سکے۔ اینڈ میں تمہیں
5 दिन रिजल्ट्स रोक के RTS बिठाना पड़ा। तो इसीलिए तुम इतने डरपोक हो कि तुम्हारा पॉलिटिकल अपोनेंट मैदान से बाहर रहे तो तुम इलेक्शन जीत सकते हो, वरना तुम्हारा कोई चांस नहीं है। तो ज्यादा दूर नहीं है इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द अपने वतन जब वापस आएंगे फिर मैं पूछूंगी इमरान खान साहब आप कहाँ गए। FIA ने साइफर ऑडियो लीक और फॉरेन फंडिंग केस में चेयरमैन PTI इमरान खान को तलब कर लिया है। साइफर तहकीकात के लिए इमरान खान को 3 नवंबर को दिन 12 बजे FIA इस्लामाबाद में तलब किया गया है, जबकि फॉरेन फंडिंग केस में 7 नवंबर को FIA लाहौर में पेश होने की हिदायत की गई है। FIA ने साइफर इंक्वायरी में असद उमर को आज और शाह महमूद कुरैशी को 3 नवंबर को तलब किया है। यहाँ आपको खबर दें, ट्विटर के नए सरबरा इलॉन मस्क ने मुसद्दक़ अकाउंट्स के लिए $8 माहाना फीस वसूल करने का ऐलान कर दिया है। इलॉन मस्क ने कहा कि फीस को किसी मुल्क की क़ुव्वत ख़रीद के तनासुब से एडजस्ट किया जाएगा। इसके अलावा उसमें पोस्ट का जवाब देने और तलाश करने में तरजीह भी शामिल की जाएगी, जिसका मकसद जालसाजी को रोकना है। सिडनी में पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन, पहला सेशन फील्डिंग, कैच प्रैक्टिस और थ्रो प्रैक्टिस पर मुश्तमिल रहा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच कल होगा। मैच कल दोपहर 1 बजे शुरू होगा। यहाँ आपको खबर दें, ब्राज़ील की बोल्सोनारो इंतज़ामिया ने इलेक्शन में बिल आखिर बिलवास्ता शिकस्त तस्लीम कर ली है। बोल्सोनारो इंतज़ामिया ने मुल्क के मकबूल तरीन नौ मुंतखब सदर लूला डी सिल्वा को इक़्तिदार की मुंतकली का ऐलान कर दिया है। ब्राज़ील में इतवार को हुए इंतखाबात में लूला डी सिल्वा ने मौजूदा सदर बोल्सोनारो को शिकस्त दी थी। ताहम शिकस्त के बाद मौजूदा सदर बोल्सोनारो ने हंगाम आराई को हवा देना शुरू कर दी थी। इस दौरान अहम शाहराएं, ब्लॉक और दर्जनों गाड़ियां जला दी गई थीं। ताहम अब बोल्सोनारो के चीफ ऑफ स्टाफ ने इक़्तिदार की मुंतकली पर आमादगी जाहिर कर दी है। इससे पहले मुख्तसर बयान में सदर बोल्सोनारो ने शिकस्त बराह रास्त तस्लीम नहीं की थी, मगर तस्दीक की कि वो आइन की पासदारी करेंगे। लूला डी सिल्वा 1 जनवरी 2023 में 39वें सदर के तौर पर हलफ उठाएंगे। वो 3 बार ब्राज़ील के सदर के तौर पर मुंतखब होने वाले पहले शख्स हैं। 77 साल की उम्र में लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के सदर का ओहदा संभालने वाले सबसे मुअम्मर शख्स भी होंगे। लूला डी सिल्वा ब्राज़ीली तारीख के मकबूल तरीन सियासतदानों में से एक हैं। लग्जरी अपार्टमेंट की करप्शन के इल्ज़ाम पर लूला डी सिल्वा को 10 साल कैद और नाअहल कर दिया गया था। मुकदमे के वफाकी जज सर्जियो मोरो को बाद में बोल्सोनारो हुकूमत में वज़ीर इंसाफ बना दिया गया था। ताहम मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने लूला डी सिल्वा की तमाम सज़ाओं को कलअदम करार दे दिया था और सुप्रीम फेडरल कोर्ट ने करप्शन के मुकदमे के निगरान जज सर्जियो को मुतासिब करार दिया था, जिससे लूला डी सिल्वा के दोबारा इक़्तिदार में आने की राह हमवार हुई। इसराइल के इंतखाबात में साबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू के एक बार फिर जीतने का इम्कान पैदा हो गया है। एग्जिट पोल के मुताबिक नेतन्याहू की सरबराही में इत्तेहाद को 120 में से 61 नशस्तें मिलेंगी, जबकि साबिक वज़ीर आज़म की लिक्विड पार्टी को इनफरादी तौर पर 30 नशस्तें मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। तीसरी बार वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार नेतन्याहू की जमात लिक्विड का इत्तेहाद यूनाइटेड टोराह और शास और ज़ायनिस्ट पार्टी पर मुश्तमिल है। इसराइल में इस बार अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जमातों के हामियों की बड़ी तादाद वोट डालने निकली थी, जिसकी वजह से शास को 10 और यूनाइटेड तोराह पार्टी को 7 नशस्तें मिलने की पेशगोई की गई है, जबकि बाएं बाजू की जमात लेबर को 5 और मेरिट्स को 4 नशस्तें मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। लापेट ब्लॉक को 55 नशस्तें मिलने की पेशगोई की गई है। ताहम अरब पार्टी बुलाद ने नशस्तें हासिल की तो नेतन्याहू के ब्लॉक को 60 नशस्तें मिल पाएंगी और इस तरह एक नशस्त कम होने से वो इत्तेहादी अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हो सकते हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। ट्रंप के टैक्स रिटर्न कांग्रेस कमेटी को देने से मुतालिक अदालती फैसला मुअत्तल कर दिया गया। कहा कि जब तक मेरिट पर हुक्म के लिए दरकार मालूमात ना हो, फैसला मुअत्तल रहेगा। ऐवान की कमेटी 10 नवंबर तक अपने दलाइल दे, उसके फौरी बाद फैसला सुनाए। गुज़श्ता हफ्ते फेडरल अपील कोर्ट ने इंटरनल रेवेन्यू सर्विस को दस्तावेजात कमेटी को देने की इजाज़त दी थी। हुक्म से 8 नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन से पहले दस्तावेजात जारी होने की राह हमवार हुई थी। अपील कोर्ट के फैसले के खिलाफ ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में इमरजेंसी अपील दायर की थी।